ایک اتنی خوبصورت صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جو بڑی تو ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ پیارے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے فضائل کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس صورت کے بارے میں بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی پڑھائی، اور کیا میں آپ لوگوں کو صحیح سمجھا پاتی ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے؟ تو مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور بتایا کریں، اور آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ پیش آیا کرے یا کوئی پریشانی ہوا کرے تو مجھ سے شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ کامنٹ باکس میں ہی میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کا حل بتاؤں گی، یا تو ایک نیو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اس مسئلے کا حل بتاؤں گی۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ قرآن کریم کا میرا چینل ہے اور قرآن پاک پڑھانا میں سکھاتی ہوں، بیسک ہمارا نورانی قاعدہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہی ایک کاپی میں نے بنائی ہے، اور ماشاءاللہ سے نماز کی کتاب آسان نماز ابھی میں سبق آپ لوگ کو دیتی جاتی ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کو آگے اور بھی بہت کچھ سکھانے والی ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے 3 کلمے ہو گئے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور تکبیر سے لے کر سلام تک ہمارا سارا ہو گیا ہے ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ میں نے سب کچھ پڑھا دیا ہے، اور پھر نماز کا طریقہ بھی ایک ویڈیو میں نے اچھی طریقے سے بتا دیا ہے، وضو کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ ماشاءاللہ 40 مصنون جو ہماری دعائیں ہیں وہ چل رہی ہیں، جس میں صبح کی دعا، شام کی دعا، صبح شام کے اذکار، بیت الخلاء آنے جانے کی دعا، مسجد آنے جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کپڑا پہننے کی، قبرستان کی، سواری کی، مطلب بہت ساری دعائیں اس میں شامل ہیں، دودھ پینے کی، کسی مسلمان کو ہنستا دیکھیں، مطلب کہ بہت ساری دعائیں ہیں جو میں ترجمے کے ساتھ آپ لوگ کو پڑھاتی رہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ آئے گی میری باتیں، اور میری جو پڑھانے کا طریقہ ہے یہ سب آپ کو انشاءاللہ بہت سمجھ آئے گا، کیونکہ میں بھرپور کوشش یہ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو بیسک ہمارا نورانی قاعدہ ہے جس میں بہت کچھ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تختی نمبر 1 ہمارا مکمل تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس میں آنے والے جتنے بھی سوالات ہیں، پر پڑھنے والے ہو، نرمی سے پڑھنے والے ہو، سختی سے پڑھنے والے ہو، یہ سارے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تختی نمبر 2 بھی ہماری مکمل کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تختی نمبر 3 اس میں آنے والے مد اور سوالات سب میں نے بتائے بھی ہیں اور کاپی میں بھی لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 4، تختی نمبر 5، تختی نمبر 6، تختی نمبر 7، 8 میں اردو مدہ اور لین ہے، یہ دونوں بھی میں نے بتا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ تختی نمبر 9 ہماری چل رہی ہے۔ تختی نمبر 9 بھی ہماری 5 لائنیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر کا، نون زبر نا، کانا آیت کان، الف زبر کا، نون زبر نا، کانا آیت کان، ٹھیک ہے۔ کاف الف زبر کا حرف مدہ کا حرف ہے، آگے دوسرا حرف آ رہا ہے، تیسرے نمبر پر آیت ہو رہی ہے، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ مد عارض کا الف مدہ، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھا تو میں نے پہلی ویڈیو میں اچھی طریقے سے دیا ہے، آپ لوگ ویڈیوز پلے لسٹ سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ لوگ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مد عارض کا الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد دوسرا رکن لازمی تیسرے نمبر پر آیت ہوگی، تو یہاں مد عارض ہوگا۔ مد عارض کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، آیت قیدا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، آیت قیدا، ٹھیک ہے۔ تو کاف یا زبر کئی حرف لین کا حرف ہے، آگے دوسرا حرف آ رہا ہے، تیسرے نمبر پر آیت اور یہ دیکھا جائے تو یہاں مد لین ہوگا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جب آخر والے حرف پر 2 زبر کی تنوین ہوگی تو وہاں مد عوض ہی ہوتا ہے، مد عوض، ٹھیک ہے۔ مد عوض کی نشانی ہے
दो जबर की तनवीन को उर्फ मद्दा में बदलना, क्योंकि कई दन दो जबर की तनवीन है, कई दा उर्फ मद्दा में बदलना। ठीक है, तो यहाँ मद्द हो रहे, और कई दन पे मैंने गुन्ना किया है तो यहाँ इक्फा हो रहा है। ठीक है, काफिया जबर कई, फा जबर फा, कैफा आयत कैफ, काफिया जबर कई, फा जबर फा, कैफा आयत कैफ। यहाँ मध्य लीन हो रहा है, छोटे लीन के बाद दूसरा रुकन लाजमी है, तीसरे नंबर पर आयत होगी तो वहाँ मध्य लीन होगा। मध्य लीन को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। लाम वाव जबर लौ, हा दो से हिन, लौ हिन आयत लौ, लाम वाव जबर लौ, हा दो से हिन, लौ हिन आयत लौ। ठीक है, तो यहाँ भी मध्य लीन ही हो रहा है। छोटे लीन के बाद दूसरा रुकन लाजमी है, तीसरे नंबर पर आयत होगी तो यहाँ मध्य लीन होगा। मध्य लीन को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। लाम या जबर लई, सीन जबर सा, लईसा आयत लईस, लाम या जबर लई, सीन जबर सा, लईसा आयत लईस। ठीक है, तो यहाँ भी मध्य लीन ही होगा। ठीक है, उल्टे लीन के बाद दूसरा उत्तर है, इस नंबर पर आया तो यहाँ मध्य लीन होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो अपडेट आप लोग तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को एक इतनी खूबसूरत सूरत के बारे में बताने वाली हूँ जो बड़ी तो है लेकिन उसके फजाइल बहुत ज्यादा प्यारे हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को उसके फजाइल के बारे में पता चलेगा तो आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस सूरत के बारे में बताऊंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने नमाज के वर्क की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि काफी सारा वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो 40 मसनून दुआएं हमारी चल रही हैं, नमाज की रकातें भी मैंने बता दी है। ठीक है, सुबह की दुआ सूरज में पलने की, शाम की दुआ सुबह शाम के खास दुआ, सोते वक्त की, सोकर उठने की, बैतुल खला जाने की दुआ हमारी हुई थी अरबी, अब उर्दू मुझे पढ़ानी है। ठीक है, तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज को क्या हो गया है, तो मेरी आवाज बहुत ज्यादा बैठी हुई है, इस वजह से मेरी आवाज मुझे बहुत अपनी आवाज को फोर्स करना पड़ रहा है, तब जाके ये निकल गई है। तो बहुत ज्यादा बैठ गई है। असल में मैं हिफ्ज करती हूँ और कुरान पाक भी पढ़ती हूँ और तेज भी बोलना हो जाता है, तो इसलिए मेरी आवाज काफी बैठ जाती है। वरना मैं नातपा थी और नाते बहुत पढ़ा करती थी, तब इंशाल्लाह सुनाऊंगी आप लोगों को भी अपनी आवाज। लेकिन ये कि अभी बहुत ज्यादा बैठी हुई है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को सुनने में तो परेशानी नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर कोई बात ना भी समझ आए तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल खला की दुआ हमारी हो गई थी, इसका तर्जुमा मैं आज आप लोगों को दूंगी। ठीक है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ खबीस जिनों से, मर्द हो या औरत। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ खबीस जिनों से, मर्द हो या औरत। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है बैतुल खला में कितने जिन्नात होते हैं। जाहिर है अच्छे जिन्नात तो वहाँ होंगे नहीं, बुरे ही जिन्नात होंगे, इसीलिए हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस कॉपी का विजिट करवा देती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास महफूज रख सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और अपने पास भी एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो मुस्तालिया पढ़ने वाले हो, नरमी से पढ़ने वाले, सख्ती से पढ़ने वाले, तख्ते नंबर 3 की डेफिनेशन, उसमें आने वाला मद, ये देखिए। तो कितना खींचेगा वो भी मैंने बता दिया है, और 5 रकातें मैंने लिख दी हैं। तख्ते नंबर 3 में आने वाला जो सवाल है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। आयत की सूरत में गोल पाक को हाँ में बदल देंगे, ये भी मैंने लिख दिया है। तो जो मद आ रहे हैं उनकी डेफिनेशन ये रही, मद लीन, इजहार, मद आरिद, मद वाजिब, हमजा साकिन को हमेशा झटका देके पढ़ते हैं, मद अलिवत, डेफिनेशन, इक्फा की
याउम कसरा आ रहा है हमारा, उसकी डेफिनेशन लिख दिए और कल कला के होर। ठीक है, तो अब सूरत की तरफ चलते हैं जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो सूरत है सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ 15वें पारे में आती है और बड़ी तो है, ज्यादा भी बड़ी नहीं है, बंदा आसानी पढ़ सकता है। ठीक है, तो सूरतुल कहफ के ये फायदे हैं कि हमें जुमे के दिन इसको पढ़ना होता है, या तो आप जोहर की नमाज से पहले पढ़ लें तो ज्यादा अफजल है। ठीक है, या तो फिर आप नमाज के बाद पढ़ लें। तो इस सूरत की ये फजाइल है कि जुम्मे को हमें पढ़ना है। ठीक है, लाजमी जुम्मे को हमें पढ़ना है। तो इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक आप लोगों के ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहेंगी, और इस जुम्मे से उस जुम्मे तक आपके गुनाह माफ हो जाएंगे और आप लोग हादसात से बचे रहेंगे और आप लोगों पे हर काम जो है वो आसान होते रहेंगे। तो देखिए कितने ज्यादा इसके फजाइल हैं और कितनी प्यारी ये सूरतें तो सभी बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन उनके जो मुख्तलिफ फजाइल आते जाते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। ठीक है, तो इस सूरत के ये फजाइल हैं और बहुत ही खूबसूरत सूरत है, मुझे बहुत प्यारी लगती है और मैं पढ़ती भी हूँ और माशाल्लाह रिजल्ट भी मिलता है मुझे। तो ठीक है, इस जुम्मे से उस जुम्मे तक हम जितने गुनाहगार हैं हमारे गुनाह भी जो है बख्श दिए जाएंगे और हमारे ऊपर हादसात भी नहीं आएंगे, मतलब परेशानियां भी नहीं आएंगी, हर चीज से हम महफूज रहेंगे। तो कोशिश किया करें, इस सूरत को पढ़ा करें, दुआ किया करें अल्लाह से, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला सबको अपने एक ज़मान में रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।